press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Welcome to Yash Academy Karad. In previous video you learned SN1 and SN2 mechanism in detail. In this video we will study the factors influencing or affecting SN1 and SN2 mechanism. There are three factors. One, nucleophilicity of the reagent. Second, nature of the substrate. And third, nature of solvent or solvent polarity. Now before discussing the nucleophilicity of the reagent, can you recall what is the difference between base and nucleophile? कोण सांगतंय? बेस आणि न्यूक्लिओफाइल मधला नेमका फरक काय? तर बघूया आपण. बेस electron rich species which can donate a pair of electron to proton, or also electron pair is used to abstract hydrogen. For example, water. Oxygen has two lone pairs, so one lone pair of oxygen is donated to electron deficient proton to form hydronium ion. Second example, ammonia. Nitrogen has electron pair called lone pair of electron, and this is water molecule. This lone pair of electron of nitrogen withdraws hydrogen from water molecule and forms ammonium ion and hydroxide ion. So water and ammonia both are electron rich and they can donate a pair of electron to proton or withdraws proton from other. Now I think you are most familiar with the word nucleophile because you already studied in 11th standard chapter 14, that is basic principles of organic chemistry. Now nucleophile donates a pair of electron to an atom other than hydrogen. This is the main difference between base and nucleophile. Base donates a pair of electron to proton and nucleophile donates a pair of electron to an atom other than hydrogen, maybe carbon. And nucleophile is a Lewis base and negatively charged. For example, you take alkyl halide as a substrate, OH minus ion, that is hydroxide ion, as a nucleophile. So lone pair or one electron pair is donated to electron deficient carbon, that is electrophilic carbon. So there is a formation of alcohol. Nucleophilicity. What do you mean by nucleophilicity? Nucleophilicity, that is the relative strength of nucleophile. म्हणजे अनेक न्यूक्लिओफाइल्स असणार आहेत, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस असणार आहेत, पण त्यापैकी स्ट्रॉंग न्यूक्लिओफाइल कोणता, त्यातला वीक न्यूक्लिओफाइल कोणता, हे कशावरून आपण ठरवू शकतो? तर पॉवर और स्ट्रेंथ ती कुठली, इलेक्ट्रॉन कोण लवकर देतं त्यावर ते अवलंबून असणार आहे. सो द स्ट्रेंथ और पॉवर ऑफ न्यूक्लिओफाइल दॅट डिपेंड्स ऑन द इज विथ विच ए पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड और अवेलेबल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन. म्हणजे असा कोणता स्पेसिस जो इलेक्ट्रॉन रिच आहे, त्याकडे इलेक्ट्रॉनची संख्या जास्त आहे पण लवकर इलेक्ट्रॉन पेअर देतो सो ॲज टू फॉर्म न्यू बॉन्ड. पण काही असे इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस असणारे आहेत की ज्याकडे इलेक्ट्रॉन्स भरपूर आहेत परंतु इलेक्ट्रॉन देण्याची प्रवृत्ती नाही. दे हॅव नो टेंडन्सी टू लूज और टू रिलीज इलेक्ट्रॉन पेअर so as to form new bond,
आणि मग या दोन्हीमधला फरक आपल्याला समजणं यासाठी ती न्यूक्लिओफिलिसिटी महत्त्वाची असणारी आहे. वॉटर ॲज अ बेस आर न्यूट्रल न्यूक्लिओफाईल. वॉटर मॉलिक्यूल जर ऑब्झर्व केला तर देर आर 2 OH बॉन्ड्स असणार आहेत. त्यापैकी एक बॉन्ड ब्रेक केला तर देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ H+ आयन अँड OH- आयन. हायड्रॉक्साईड आयन हा जो असणार आहे तो त्यापासून तयार होतो, न्यूट्रल न्यूक्लिओफाईल वॉटरपासून. बघा, आणि दुसरं एक्झाम्पल जर आपण घेतलं तर अमोनिया, देर आर 3 NH बॉन्ड्स. त्यातला एक बॉन्ड ब्रेक केला आपण समजा तर H+ आयन आणि अमाइड आयन तयार होतं. म्हणजे तयार होणारे हायड्रॉक्साईड आयन आणि अमाइड आयन हे जे असणारे आहेत दे आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस. दे कॅन डोनेट ए पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ॲटम अदर दॅन हायड्रोजन. त्यामुळे ते न्यूक्लिओफाईल असणार आहेत. पण त्या दोनपैकी स्ट्रॉंग न्यूक्लिओफाईल आणि वीक न्यूक्लिओफाईल कोणता हे आपल्याला ठरवावं लागेल. ते इलेक्ट्रॉन लवकर कोण पेअर देतं, रिलीज करतं त्याच्यावर ते अवलंबून असणारं आहे. दोघांचा इथं आपण विचार पुन्हा एकदा करूया. आता यामध्ये तुम्हाला हायड्रॉक्साईड आयनमध्ये O आणि H दिसत आहे. म्हणजे ऑक्सिजन इन हायड्रॉक्साईड आयन, ऑक्सिजन इज पार्ट ऑफ हायड्रॉक्साईड आयन. तो ऑक्सिजन हा त्याचा एक पार्ट असणार आहे अँड इज अ निगेटिव्हली चार्ज, सो इट इज अ रिॲक्टिव्ह ॲटम. आणि त्यामुळं हायड्रॉक्साईड आयन इज अ बेस्ट गुड ऑर बेटर न्यूक्लिओफाईल. पण समजा आपण असं पाहिलं की वेन ऑक्सिजन इज अ पार्ट ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल. बघा, वर आपण ऑक्सिजन इज अ पार्ट ऑफ हायड्रॉक्साईड आयन विचारात घेतलं आहे आणि दुसऱ्या बाजूला आपण विचार करतोय ऑक्सिजन इज अ वेन ऑक्सिजन is a part of water molecule, it is a neutral, so acts as a weak nucleophile. अमाइड आयनच्या बाबतीमध्ये पण तसंच होतंय का बघूया. नायट्रोजन इन अमाइड आयन इज अ निगेटिव्हली चार्ज, सो इट इज अ रिॲक्टिव्ह ॲटम, ॲक्ट्स ॲज अ गुड ऑर बेटर न्यूक्लिओफाईल. पण अमोनिया मॉलिक्यूल आपण जर विचारात घेतला त्यातला नायट्रोजन, तर वेन नायट्रोजन इज अ पार्ट ऑफ अमोनिया इट इज न्यूट्रल, सो ॲक्ट्स ॲज अ वीक न्यूक्लिओफाईल. आता पुन्हा प्रश्न असा आहे की हायड्रॉक्साईड आयन अमाइड आयनच्या बाबतीमध्ये आपण म्हटलं दोन्ही न्यूक्लिओफाईल वीक आहेत, पण दोघांपैकी कुणीतरी एक स्ट्रॉंग आणि कुणीतरी वीक असणारा आहे. आणि त्याची आपल्याला कंपॅरेटिव्ह स्टडी करायचा असेल तर हे तुम्हाला माहीत असणं आवश्यक आहे. पिरियडिक टेबल जो ऑलरेडी तुम्ही अभ्यासलेला आहे. आता सेकंड पिरियड आपण विचारात घेतला, कार्बन, नायट्रोजन, ऑक्सिजन, फ्लोरीन सेम पिरियड असणार आहे. ॲज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राईट द ॲटॉमिक साईज गोज ऑन डिक्रीजिंग अँड द इलेक्ट्रॉन निगेटिव्हिटी गोज ऑन इन्क्रीजिंग. सो फ्लोरीन ॲज मॅक्झिमम इलेक्ट्रॉन निगेटिव्हिटी कॅरेक्टर. त्यामुळं फ्लोरीन हा इलेक्ट्रॉन निगेटिव्ह कॅरेक्टर जास्त दाखवतो. याचा अर्थ इलेक्ट्रॉन खेचून घेण्याची ताकद जास्त आहे, पण इलेक्ट्रॉन देण्याची ताकद कमी असल्यामुळं न्यूक्लिओफिलिसिटी ही जी प्रवृत्ती असणारी आहे ती आपल्याला त्या पिरियडमध्ये कमी होताना पाहायला मिळते. त्यामुळं न्यूक्लिओफिलिसिटी डिक्रीजेस फ्रॉम कार्बन टू फ्लोरीन in the same period. Now if we consider the same group, for example you take group 17 elements are fluorine, chlorine, bromine, iodine. Down a period atomic size goes on increasing and electronegativity goes on decreasing. त्यामुळे iodine has a larger atomic size and has a great tendency to lose electron. आणि त्यामुळे फ्लोरीन जो असणार आहे अगेन हॅज अ ग्रेट टेंडन्सी टू गेन ऑर ॲक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स. त्यामुळं तो न्यूक्लिओफाईल म्हणून बेस्ट न्यूक्लिओफाईल म्हणून असणार नाही. सो डाऊन अ ग्रुप द सेम ग्रुप द न्यूक्लिओफिलिसिटी इन्क्रीजेस. म्हणजे या अभ्यासावरून तुम्ही या प्रश्नाचं उत्तर द्यायचं आहे की हायड्रॉक्साईड आयन स्ट्रॉंग न्यूक्लिओफाईल आहे की अमाइड आयन स्ट्रॉंग न्यूक्लिओफाईल असणारा आहे. रिमेंबर हे शॉर्टमध्ये तुम्ही लक्षात ठेवायचं आहे. SN1 रिॲक्शन मेकॅनिझममध्ये न्यूक्लिओफाईल कसा असणार आहे तर तो न्यूक्लिओफाईल वीक असेल तर चालू शकतो. त्याचं कारण जो न्यूक्लिओफाईल असणार आहे तो इट अटॅक्स इन फास्ट सेकंड स्टेप. म्हणजे पहिल्या स्लो स्टेपमध्ये असला तरी त्याचा रोल तिथं नाही आहे, डज नॉट अफेक्ट द रिॲक्शन रेट.
आणि त्यामुळं सेकंड स्टेपमध्ये मात्र त्याचा रोल महत्त्वाचा आहे आणि म्हणून तो वीक न्यूक्लिओफाईल असेल तर चालेल, कारण फर्स्ट स्टेपमध्ये कार्बोकटायन तयार होतं, तो पॉझिटिव्हली चार्ज आहे, न्यूक्लिओफाईल निगेटिव्हला आहे, त्यामुळे तो वीक असला तरी चालेल. व्हॉट अबाउट SN2 रिॲक्शन मेकॅनिझम? तिथं CBr बॉन्ड ब्रेक करणं गरजेचं आहे आणि त्याला जोडलेले जे ॲटम्स किंवा हायड्रोजन असणारे आहेत ते इलेक्ट्रॉन देणारे नाहीत. त्यामुळे इन प्रायमरी अल्काइल हॅलाइड CBr CX बॉन्ड इज अ व्हेरी स्ट्रॉंग बॉन्ड आणि तो ब्रेक करण्यासाठी म्हणून तिथं न्यूक्लिओफाईल हा आवश्यक आहे आणि म्हणून तिथं न्यूक्लिओफाईल जो असणार आहे तो स्ट्रॉंग असणारा आहे, हे माहीत असणं गरजेचं आहे. नाउ सेकंड फॅक्टर, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट दॅट इज अल्काइल हॅलाइड. तुम्हाला माहीत आहे SN2 रिॲक्शन मेकॅनिझम प्रोसीड्स व्हाया ट्रान्झिशन स्टेट. यामध्ये अटॅक ऑफ न्यूक्लिओफाईल ऑन कार्बन ऑफ सबस्ट्रेट इज अ स्लो स्टेप आणि या स्टेपमध्ये सबस्ट्रेट ॲज वेल ॲज अटॅकिंग न्यूक्लिओफाईल बोथ आर अवेलेबल. सो दिस इज द स्लो स्टेप विच डिटरमाइन्स द रेट ऑफ रिॲक्शन. हे तुम्ही अभ्यासलेलं आहे. मग इथं आपण कार्बन बॉन्डेड टू 3 हायड्रोजन ॲटम्स अँड ऑल द 3 हायड्रोजन ॲटम्स lie in one plane making an angle of 120 degree with each other. मग आता याच्यामध्ये हा अटॅकिंग न्यूक्लिओफाईल आहे. इट फॉर्म्स पार्शल बॉन्ड विथ कार्बन अँड लिव्हिंग ग्रुप ऑल्सो फॉर्म पार्शल बॉन्ड विथ कार्बन, सेम कार्बन. पण या मध्ये तुमच्या लक्षामध्ये येईल की जर आपण प्रायमरी मिथाइल हॅलाइडचं एक्झाम्पल घेतलं असेल तर कार्बनला 3 हायड्रोजन ॲटम जोडलेत, त्यामुळे हायड्रोजन ॲटम दे आर नॉट बल्की, दे आर हॅव्हिंग स्मॉल ॲटॉमिक साईज. त्यामुळं इथं तुमच्या लक्षामध्ये येईल की जो हायड्रोजन असणारा आहे तो स्मॉल हायड्रोजन आहे आणि त्यामुळं अटॅकिंग न्यूक्लिओफाईल ज्यावेळी कार्बनकडे येईल त्यावेळेस लेस रिपल्शन असणारं आहे. त्यामुळं तिथं डू नॉट रिक्वायर मच एनर्जी, त्यामुळे इथं फार एनर्जी लागणार नाही. इवन ट्रान्झिशन स्टेट तयार होत असताना ती एनर्जी वाढते परंतु ती इतकी जास्त असत नाही. त्यामुळं रेट ऑफ रिॲक्शन हा तिथं वाढलेला आपल्याला पाहायला मिळतो. पण आपण असं केलं की हायड्रोजनच्या ठिकाणी जर का आपण मिथाइल ग्रुप्स जर आपण जोडत गेले एक तर काय होतं ते आपण इथं बघूया. ग्रुप्स अटॅच टू कार्बन आर लार्ज लाईक मिथाइल. त्यावेळी काय होतं इथं बघूया. इथं पहा, एका हायड्रोजनच्या ठिकाणी आपण मिथाइल ग्रुप जोडलाय. सेकंडरीच्या बाबतीमध्ये 2 मिथाइल ग्रुप, टर्शरी बाबतीमध्ये 3 मिथाइल ग्रुप्स आहेत. जसं आपण प्रायमरीकडून टर्शरीकडे जाऊ तुमच्या लक्षात येईल की बल्की ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, लार्ज ग्रुप वाढताना दिसत आहेत. त्यामुळं तिथं क्राऊड तुम्हाला दिसतोय, गर्दी दिसते आणि गर्दीतून मार्ग काढून अटॅक जर करायचं म्हटलं तर तिथं लागणारी ऊर्जा, एनर्जी जास्त असणार आहे किंवा जास्त असल्याशिवाय तसं ते घडणार नाही. आणि त्यामुळं आपण मिथाइल हॅलाइडपासून आपण जर टर्शरी ब्युटाइल हॅलाइडकडे जाऊ तर त्यावेळी तुमच्या लक्षात येईल की क्राऊड किंवा गर्दी वाढताना दिसते. त्यामुळं ट्रान्झिशन एनर्जी, ॲक्टिवेशन एनर्जी यांची वाढताना दिसते. आणि मग जर ती एनर्जी जर जास्त असेल तर रिॲक्टंटकडून तयार होणारा प्रॉडक्ट हा लवकर तयार होणार नाही, म्हणजे रिॲक्शनचा रेट हा स्लो झालेला आपल्याला पाहायला मिळतो. त्यामुळे ट्रान्झिशन एनर्जी इन्क्रीजेस अँड रिॲक्शन बिकम्स मच स्लोअर. त्यामुळं द रिॲक्टिव्हिटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल हॅलाइड इन SN2 रिॲक्शन इज मिथाइल ग्रुप इज more reactive than primary alkyl halide, which is more reactive than secondary halide, which is more reactive than tertiary alkyl halide. मग SN2 रिॲक्शन मेकॅनिझम मध्ये जर रिॲक्शन मधून लवकर प्रॉडक्ट आपल्याला मिळवायचा असेल, रेट ऑफ रिॲक्शन जर वाढवायचा असेल तर मग सिलेक्शन ऑफ अल्काइल हॅलाइड तो कुठला असला पाहिजे तर SN2 मेकॅनिझम इज फेवर्ड इन प्रायमरी अल्काइल हॅलाइड्स. हे तुम्हाला माहीत असणं आवश्यक आहे. आता SN1 मध्ये काय होतंय ते आपण बघूया. SN1 रिॲक्शन मेकॅनिझम इज अ 2-स्टेप मेकॅनिझम. फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ प्लेनर कार्बोकटायन ॲज अ इंटरमिजिएट अँड सेकंड स्टेप फॉर्मेशन ऑफ प्रॉडक्ट दॅट इज अटॅक ऑफ न्यूक्लिओ किंवा फास्ट अटॅक ऑफ न्यूक्लिओफाईल. म्हणजे 2 स्टेप्स आहेत, त्यामध्ये आणखीन खूप डिटेल्स आपण यापूर्वीच अभ्यासलेली आहेत.
मग प्लेनर कार्बोकटायन स्ट्रक्चर जर आपण विचारात घेतलं, मिथाइल कार्बोकटायन प्रायमरी, सेकंडरी आणि टर्शरी कार्बोकटायन असणार आहे, 3 वेगळे आहेत. आणि पहिला एक म्हणजे इथं जर कार्बोकटायनचा आपण जर विचार केला तर त्यांना आपण म्हटलंय प्लेनर कार्बोकटायन, म्हणजे ऑल द बल्की ग्रुप्स, मिथाइल ग्रुप्स लाय इन प्लेन. पण त्या बल्की ग्रुपमुळं जो पॉझिटिव्ह चार्ज कार्बन असणारा आहे तिथं मात्र त्याचा जो पी ऑर्बिटल एम्प्टी असणारा आहे तिथं तुम्हाला गर्दी झालेली दिसत नाही. सो देर इज अ लेस स्टेरिक हिंडरन्स. इथं अल्फा कार्बन म्हटलंय माहितीसाठी म्हणून, पॉझिटिव्हली चार्ज कार्बनला जो कार्बन जोडला असेल डायरेक्टली अटॅच टू कार्बन इज कॉल्ड अल्फा, and the hydrogen atoms bonded to alpha carbon are called alpha hydrogen. No steric hindrance because all bulky groups, alkyl groups are accommodated in planar carbocation. त्यामुळे होतं काय तर टर्शरी ब्युटाइल कार्बोकटायन ची स्टॅबिलिटी मात्र वाढताना दिसते. म्हणजे स्टॅबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन इज ड्यू टू पॉझिटिव्ह इंडक्टिव्ह इफेक्ट due to methyl groups or alkyl groups, and second hyper conjugation of alpha hydrogen. म्हणजे इथं methyl carbocation found to be least stable and stability increases from methyl carbocation to tertiary butyl carbocation. So most stable carbocation is found to be tertiary butyl carbocation. मग आता इथं SN1 रिॲक्शन फेवरमध्ये जायचे असेल तर सिलेक्शन ऑफ अल्काइल हॅलाइड कोणतं, म्हणजे नेचर ऑफ सबस्ट्रेट काय असलं पाहिजे तर SN1 रिॲक्शन इज मोस्ट फेवर्ड इन टर्शरी अल्काइल हॅलाइड्स अँड लिस्ट फेवर इन प्रायमरी अल्काइल हॅलाइड्स. हे स्टॅबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन तुम्हाला समजावं म्हणून आहे. टर्शरी ब्युटाइल कार्बोकटायन आहे, ग्रीन ऑर्बिटल दिसत आहे ते MTP ऑर्बिटल्स आहेत, त्यामुळं चार्ज पॉझिटिव्ह कार्बनकडे आला आहे. इट इज सराउंडेड बाय ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स आणि बॉन्डेड टू 3 मिथाइल ग्रुप्स अँड कार्बन इज बॉन्डेड टू 3 हायड्रोजन ॲटम्स बाय सिग्मा बॉन्ड. हे प्रत्येकामध्ये कार्बन हायड्रोजन सगळे बॉन्ड सगळं तुम्हाला दाखवलेलं दिसते. अल्फा कार्बन आहे, अल्फा हायड्रोजन आहे. आता मिथाइल ग्रुप जे असणारे आहेत दे आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. सो दे ॲक्ट ॲज अ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, सो एक्झिबिट्स पॉझिटिव्ह इंडक्टिव्ह इफेक्ट. तो पॉझिटिव्ह इंडक्टिव्ह इफेक्ट आपल्याला पाहायला मिळतो. त्यामुळे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और डोनेटिंग ग्रुप इन्क्रीजेस द स्टॅबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन. आता यामध्ये CH बॉन्ड कुठलाही आपण एक लक्षात घ्या की टर्शरी ब्युटाइल कार्बोकटायन तुमच्या समोर आहे, सगळे सिंगल बॉन्ड्स आहेत. सो देर इज अ फ्री रोटेशन आणि फ्री रोटेशन असल्यामुळं जो ऑर्बिटल असणार आहे त्या ऑर्बिटलला जो पॅरललमध्ये येईल त्यावेळेस CH मधला जो CH मधले जे काही इलेक्ट्रॉन पेअर असणारे आहे, 2 इलेक्ट्रॉन्स असणारे आहेत, ते इलेक्ट्रॉन्स यांचं ओव्हरलॅपिंग, त्या ऑर्बिटलचं ओव्हरलॅपिंग या एम्प्टी ऑर्बिटलमध्ये होतं. त्या इफेक्टला आपण नाव दिलेलं आहे हायपर कॉन्ज्युगेशन. म्हणजे या पद्धतीनं हायपर कॉन्ज्युगेशन अल्फा हायड्रोजनमुळं आणि इलेक्ट्रॉन देणाऱ्या मिथाइल ग्रुपमुळं कार्बोकटायनची स्टॅबिलिटी वाढताना आपल्याला दिसते. थोडक्यात लक्षात ठेवायचं आहे नेचर ऑफ सबस्ट्रेट इन SN1 अँड SN2 रिॲक्शन मेकॅनिझम. SN1 मध्ये सिलेक्शन ऑफ अल्काइल हॅलाइड हा टर्शरी अल्काइल हॅलाइड असायला पाहिजे आणि SN2 मध्ये प्रायमरी अल्काइल हॅलाइड असणार आहे. नाउ लास्ट वन इज अ सॉल्वंट पोलॅरिटी. सॉल्वंट हा काय तर यूज टू कॅरी आउट chemical reaction. And what is the requirement of solvent? या सॉल्वंट जे वापरतो त्यातून तुम्हाला नेमकं काय अपेक्षित असणार आहे तर सॉल्वंट मस्ट डिझॉल्व द रिॲक्टंट्स. म्हणजे इथं रिॲक्टंट जे असणार आहे ते डिझॉल्व त्याने केलेच पाहिजेत. आणखीन सगळ्यात महत्त्वाचं तुम्हाला माहीत असणं गरजेचं आहे की रिॲक्टंट्स इन सबस्टिट्यूशन न्यूक्लिओफिलिक रिॲक्शन्स आर पोलर इन नेचर. म्हणजे ते पोलर मॉलिक्युल्स आहेत. मग लाईक डिझॉल्व लाईक्स हे तत्व आपण जर वापरलं तर इथं पोलर सॉल्वंट पोलर मॉलिक्युल्स डिझॉल्व्स इन पोलर सॉल्वंट.
मग पोलर सॉल्व्हंट जे असणारे आहेत दे आर ऑफ टू टाइप्स. वन इज अ प्रोटिक सॉल्व्हंट अँड सेकंड इज अ अप्रोटिक सॉल्व्हंट. मग आपण पहिल्यांदा बघूया व्हॉट इज मीन बाय प्रोटिक सॉल्व्हंट. प्रोटिक सॉल्व्हंट थोडक्यात लक्षात ठेवायचं आहे, हॅज अ हायड्रोजन ॲटम बाउंड टू अन ऑक्सिजन ऑर नायट्रोजन. म्हणजे प्रोटिक सॉल्व्हंट हॅज अ टेंडन्सी टू फॉर्म हायड्रोजन बॉन्ड. आता हायड्रोजन बॉन्ड तो तयार का करू शकतो, तर त्या प्रोटिक सॉल्व्हंटकडं हायड्रोजन जो असणार आहे तो एक तर तो ऑक्सिजनला जोडलेला असेल किंवा त्यामध्ये हायड्रोजन नायट्रोजनला जोडलेला असेल. असं जिथं पाहायला मिळतं तिथं ती जी सॉल्व्हंट्स असणारी आहेत ती प्रोटिक सॉल्व्हंट असणारी आहेत. फॉर एक्झाम्पल इट एक वॉटर मॉलिक्यूल, त्याचं जर स्ट्रक्चर काढलं तर तिथं तुम्हाला हायड्रोजन ऑक्सिजन बॉन्ड हे 2 HO बॉन्ड्स पाहायला मिळतील. किंवा अल्कोहोल्समध्ये देखील तुम्हाला पाहायला मिळेल OH हायड्रोजन ऑक्सिजन बॉन्डिंग आहे. म्हणजे हायड्रोजन बॉन्डिंग इथं शक्य आहे कारण तो जो पॉझिटिव्ह हायड्रोजन विच इज डायरेक्टली अटॅच टू ऑक्सिजन हा जो असणार आहे तो इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट असणार आहे, पार्शली पॉझिटिव्ह चार्ज असणारा आहे. अँड अनदर एक्झाम्पल इज अमाइड्स HCONH2, तिथं देखील N आणि H याच्यामध्ये बॉन्ड आपल्याला पाहायला मिळतो. नाउ अप्रोटिक सॉल्व्हंट म्हणजे प्रोटिक पोलर आहे परंतु त्याच्या पुढची स्टेप आहे हॅज अ टेंडन्सी टू फॉर्म हायड्रोजन बॉन्ड. आणि अप्रोटिक सॉल्व्हंट इज अ पोलर सॉल्व्हंट, तो पोलर आहे बट इट हॅज अ नो टेंडन्सी टू फॉर्म हायड्रोजन बॉन्ड विथ न्यूक्लिओफाईल. फॉर एक्झाम्पल ॲसिटोन. इथं ॲसिटोनमध्ये स्ट्रक्चर जर पाहिलं तर कार्बन ऑक्सिजन डबल बॉन्ड इज अ पोलर इन नेचर. त्यामुळे या मॉलिक्यूलमध्ये ॲसिटोनमध्ये H आणि O हा कुठं तुम्हाला दिसत नाही, त्यामुळं हा हायड्रोजन बॉन्ड तयार करू शकत नाही. तो फार तर काय करेल डायपोल डायपोल इंटरॅक्शन त्यामध्ये झालेलं असेल आणि ते कुणा थ्रू होणार आहे तर ऑक्सिजन थ्रू होणार आहे आणि ते सगळ्यात महत्त्वाचं असणार आहे. म्हणजे थोडक्यामध्ये त्याच्यावर जर चार्ज निगेटिव्ह असेल तर जिथं पॉझिटिव्ह आयन असणार आहे कटायन असणार आहे त्या कटायनला बांधण्याचं काम मात्र हा निश्चित करू शकतो. त्यामुळे इथं डायपोल डायपोल इंटरॅक्शन होऊ शकतं पण इथं हायड्रोजन बॉन्डिंग हा इफेक्ट आपल्याला पाहायला मिळणार नाही. विद्यार्थी मित्रांनो, पोलर सॉल्व्हंट चे 2 प्रकार आपण पाहिले, पोलर प्रोटिक, पोलर अप्रोटिक. SN2 रिॲक्शन मेकॅनिझम मध्ये जर पोलर प्रोटिक सॉल्व्हंट वापरला तर काय होतं आपण बघूया. वेदर द रेट ऑफ रिॲक्शन इन्क्रीजेस or slows the rate of reaction. हा हायड्रॉक्साईड आयन आहे आणि ॲज अ न्यूक्लिओफाईल आपण म्हणूया आणि सॉल्व्हंट प्रोटिक सॉल्व्हंट वॉटर आपण समजा वापरला. काय होऊ शकतं तर हायड्रोजन जो असणारा आहे वॉटरमधला तो पार्शली पॉझिटिव्हली चार्ज असणार आहे आणि ऑक्सिजन पार्शली निगेटिव्हली असणार आहे. Partially positively charged hydrogen of water molecule that is solvent forms hydrogen bonding with hydroxide ion. आणि त्यामुळं होतं काय तर तो हायड्रॉक्साईड आयन जो असणार आहे जो न्यूक्लिओफाईल म्हणून काम करणार आहे त्या रिॲक्शनमध्ये की ज्याच्यामुळं SN2 रिॲक्शन मेकॅनिझममध्ये CBr बॉन्ड किंवा CX बॉन्ड हा ब्रेक होणार आहे. तो बॉन्ड ब्रेक करण्यासाठी जो उपलब्ध असायला पाहिजे त्यालाच बांधून ठेवण्याचं काम या वॉटर मॉलिक्यूल कडून केलं जातं आणि त्या इफेक्टला सॉल्व्हेशन असं म्हटलं जातं. ते सॉल्व्हेशन कसं होतं तर या पद्धतीनं हायड्रॉक्साईड आयन असणार आहे आणि त्याच्या सभोवताली पाण्याचे मॉलिक्युल्स हायड्रोजन बॉन्डिंगच्या स्वरूपामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतील. म्हणजे हायड्रोजन बॉन्ड त्या दोघांच्या मध्ये तयार झाल्यामुळं water molecule which is used as a polar protic solvent it deactivates the nucleophile. म्हणजे त्याची अटॅक होण्याची क्षमताच काय केली कमी केली. सो द रेट ऑफ रिॲक्शन काय होईल आपोआप तो कमी होईल. म्हणजे इथं जर पोलर प्रोटिक सॉल्व्हंट वापरलं तर रेट ऑफ रिॲक्शन हा काय होणार आहे कमी होणारा आहे, हे लक्षात घ्या. Positively charged hydrogen of protic solvent interacts with nucleophile. The result with respect to solvation is a strong interaction between protic solvent and the nucleophile. त्याचा परिणाम काय होतो तर रिॲक्शन स्लो होते आणि मग जर रेट ऑफ रिॲक्शन वाढवायचा असेल तर SN2 रिॲक्शन मेकॅनिझममध्ये तुम्हाला अप्रोटिक सॉल्व्हंट हा वापरावा लागणार आहे. तो पोलर अप्रोटिक सॉल्व्हंट फेवर्स SN2 रिॲक्शन
mechanism. आता in case of SN1 mechanism, what is the role of solvent? बघूया. polar protic solvent समजा वापरला तर polar solvent stabilizes ions by solvation and solvation of carbocation is relatively poor. आता याच्यामध्ये होतं काय तुम्हाला माहित आहे, SN1 मेकॅनिझम जर आपण पाहिलं तर इट इज अ 2 स्टेप रिॲक्शन मेकॅनिझम आणि फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन अँड सेकंड स्टेप अटॅक ऑफ न्यूक्लियोफाइल विच रिझल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रॉडक्ट. म्हणजे पहिल्या स्टेपमध्ये न्यूक्लियोफाइल असला तरी त्याचा रोलच तिथं काय नाही, म्हणजे डज नॉट इन्क्रीजेस ऑर अफेक्ट द रेट ऑफ रिॲक्शन ऑर इन्फ्लुएन्स, त्याचा काहीच परिणाम त्याच्यामध्ये होत नाही. तिथं मात्र लिव्हिंग ग्रुप म्हणजे एक आणि एकच असतो, तो म्हणजे टर्शरी ब्युटाइल ब्रोमाइड आपण जे एक्झाम्पलमध्ये पाहिलंय ते. आणि त्यामुळं तिथं मात्र पोलर प्रोटिक सॉल्व्हंट जो असणार आहे तो वापरला तरी त्याच्या सभोवताली कुठेही हायड्रोजन बॉन्डिंग तयार झालेलं दिसणार नाही. त्यामुळे पोलर प्रोटिक सॉल्व्हंट makes nucleophile less nucleophilic and stabilizes anionic group by forming hydrogen bonding. म्हणजे जो तिथं ब्रोमाइड आयन जो तयार होणार आहे अनआयनिक आयन तिथं मात्र त्यांचं हायड्रोजन बॉन्डिंग होतं आणि याच्यामध्ये जो न्यूक्लियोफाइल असणारा आहे तो मात्र इथं त्याची न्यूक्लियोफिलिसिटी थोडीशी कमी करण्याचं काम ह्या प्रोटिक सॉल्व्हंटमुळं होऊ शकतं. त्यामुळं SN1 रिॲक्शन प्रोसीड्स मोर रॅपिडली इन पोलर प्रोटिक सॉल्व्हंट. त्यामुळं सेकंड स्टेपमध्ये कार्बोकटायन तयार झालेलं असेल तिथं मात्र रॅपिड अटॅक ऑफ न्यूक्लियोफाइल OH- आयन हा आपल्याला पाहायला मिळतो. त्यामुळं SN1 रिॲक्शन मेकॅनिझम जे असणारे आहे ते प्रोसीड्स मोर रॅपिडली इन पोलर प्रोटिक सॉल्व्हंट्स. हे झालं प्रायमरी आणि टर्शरीच्या बाबतीमध्ये. सेकंडरी अल्काइल हॅलाइडच्या बाबतीमध्ये काय होतं तर अंडरगो SN1 और SN2 रिॲक्शन मेकॅनिझम. पण याच्यामध्ये काय तर डिपेंडिंग अपॉन द करेक्ट कंडिशन्स, जर एक्झॅक्ट रिक्वायर्ड कंडिशन जर दिला SN1 साठी किंवा SN तर त्यावेळी तो त्या टाईपमध्ये भाग घेताना पाहायला मिळतो. रिमेंबर नेचर ऑफ सॉल्व्हंट फॉर SN1 पोलर प्रोटिक अँड फॉर SN2 पोलर अप्रोटिक, ही गोष्ट लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. याबरोबरच आपण आज इथं थांबणार आहोत. या व्हिडिओमध्ये फॅक्टर्स अफेक्टिंग SN1 SN2 रिॲक्शन मेकॅनिझम आपण पाहिलं, ते निश्चितच तुम्हाला आवडलेलं असणार आहे. आपण याचा नीट अभ्यास कराल अशी अपेक्षा आहे. धन्यवाद.